Good afternoon, ma. In the previous class, we done some of the problems based on Whitesell stationary processes. Okay, are you remember the Whitesell stationary processes? So, if you are taking any random process, in that random process, the mean value is constant and the autocorrelation is constant. If we prove those two conditions, then the given process is said to be Parsons stationary process. Okay, ma? So if you are taking the problems, if you understand the random process definition, the random process function is given. So based on that, we are calculating the density function. So by using the density function, we are calculating the mean value and the autocorrelation function. Okay, Amma? Maximum, if you are observing the problems in this unit, all the problems are in the same model. Okay? So, but the thing is, try to understand the problem only. Okay, ma? So, see another problem which is coming in the previous question papers. See the problem here. Consider a random process x of t equal to a cos of omega 1t plus theta and y of t equal to b cos of omega 2t plus phi, where a, b, omega 1, omega 2 are constants. Pi theta and phi are statistically independent random variables uniformly distributed 0, 2 pi. Okay. Show that x of t and y of t are jointly Whitesell's stationary. This is the first problem. The second one is, if theta equal to phi, show that x of t and y of t are non-jointly Whitesell's stationary unless omega 1 equal to omega 2. Okay, ma? So, see the problem here again. So, consider a random process x of t equal to a cos of omega 1t plus theta and y of t equal to b cos of omega 2t plus phi, where a, b, omega 1 and omega 2 are constants by theta and phi are statistically independent random variables uniformly distributed 0, 2 pi. Okay, ma? So, ఈ ప్రాబ్లంలో మనకి given values ఏంటి? X of t is given, y of t is given, two random processes. So, in this constants, a, b, omega 1 and omega 2 are constants. So, what are the random variables here? Theta and phi are random variables. Those random variables are statistically independent. ఓకే అమ్మా, ఎప్పుడైనా కానీ మనకి డెన్సిటీ ఫంక్షన్ కావాలి అంటే దేనికి డెన్సిటీ ఫంక్షన్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? ఏ వేరియబుల్ అయితే మనకి ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అవుతుందో, ఓకేనా? సో ర్యాండమ్ వేరియబుల్ కి మనం ర్యాండమ్ వేరియబుల్ యొక్క డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ని మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తామమ్మా. దేన్ని చేసుకొని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాము అంటే దట్ ఈస్ గివెన్. సో హియర్ దట్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్స్ ఆర్ యూనిఫామ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ 0, 2 pi. యూనిఫామ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ అంటే మనకి ఏం గుర్తు రావాలి? యూనిఫామ్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ అనేది గుర్తు రావాలమ్మా. వాట్ ఈస్ యూనిఫామ్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్? ఆర్ యు రిమెంబర్? 1 by b minus a, 1 by b minus a. Here in this problem, what are the values for a and b? A comma b equal to 0, 2 pi. అంటే ఇక్కడ మనకి theta అనేది random variable uniformly distributed 0, 2 pi.
phi is the random variable uniformly distributed 0, 2 pi. These theta and phi are statistically independent. ఎప్పుడైనా కానీ చూడమ్మా స్టాటిస్టికల్లీ ఇండిపెండెంట్ అంటే మనం ఇది ఎక్కువగా మనం మల్టిప్లికేషన్ ఉన్నప్పుడు యూజ్ చేస్తాం. ఓకేనా, కంబైన్డ్ గా మల్టిప్లికేషన్ ఉన్నప్పుడు సపరేట్ చేసుకోవాలి అంటే అవి రెండు స్టాటిస్టికల్లీ ఇండిపెండెంట్ అయి ఉండాలి. ఓకేనా, సో ఆ ప్రాసెస్ లో మనం ఇవి యూజ్ చేస్తాం. దీస్ ఆర్ ద గివెన్ వాల్యూస్. So what are the required values here? Show that x of t and y of t are jointly wide sense stationary. Show that x of t and y of t are jointly wide sense stationary. Jointly అని ఎందుకు యాడ్ చేసామమ్మా ఇక్కడ? వైడ్ సెన్స్ స్టేషనరీ అనొచ్చు కదా. జాయింట్లీ ఎందుకు యూజ్ చేసాము అంటే ఇక్కడ మనం 2 random processes తీసుకుంటున్నాం కదా. 2 random processes తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి సో ఆ జాయింట్లీ వైడ్ సెన్స్ స్టేషనరీ అంటే మనం ఇది ప్రూవ్ చేయాలి. షో దట్ సో జాయింట్లీ వైడ్ సెన్స్ స్టేషనరీ అంటే వాట్ ఆర్ ద కండిషన్స్ ఫర్ ద రాండమ్ ప్రాసెసెస్? మనం 2 random ప్రాసెస్ తీసుకున్నాం కదా, ఎక్స్ ఆఫ్ టీ అండ్ వై ఆఫ్ టీ అని. సో ఎక్స్ ఆఫ్ టీ యొక్క మీన్ వాల్యూ అనేది కాన్స్టెంట్ అవ్వాలి, వై ఆఫ్ టీ యొక్క మీన్ వాల్యూ అనేది కాన్స్టెంట్ అవ్వాలి. ఓకేమా, x of t mean value constant అవ్వాలి, y of t mean constant value అవ్వాలి, కాన్స్టెంట్ అవ్వాలమ్మా. నెక్స్ట్ క్రాస్ కోరిలేషన్. క్రాస్ కోరిలేషన్ is also constant. Cross correlation means what is the representation? rxy of tau. rxy of tau. ఓకే అమ్మా, 2 random processes ఉన్నప్పుడు మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? rxy of tau అనేది కూడా మనకి కాన్స్టెంట్ అవ్వాలమ్మా. So these 3 conditions are satisfied, then we are saying these 2 random processes are jointly wide sense stationary. అంటే మనం ఏమేం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలమ్మా ఈ ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ సాల్వ్ చేయడానికి? మీన్ ఆఫ్ x of t, మీన్ ఆఫ్ y of t, క్రాస్ కోరిలేషన్ rxy of tau. ఓకేనా, ఇంకా మనం ఆటో కోరిలేషన్ ఆఫ్ x of t, ఆటో కోరిలేషన్ ఆఫ్ y of t, rxx of tau, ry of tau అది కూడా క్యాలిక్యులేట్ చేయొచ్చమ్మా. ఓకేనా, సో those are the required values for solving this first one. So next second problem is if theta equal to phi. అంటే ఇక్కడ మనం 2 random variables తీసుకున్నాం కదమ్మా, theta and phi అని. If theta equal to phi, then show that x of t and y of t are non-jointly wide sense stationary unless omega 1 equal to omega 2. ఇక్కడ ఈ స్టేట్మెంట్ అనేది అర్థం చేసుకుందామా. ఇఫ్ theta equal to phi, theta equal to phi అయితే show that మనం ఏం ప్రూవ్ చేయాలి? x of t and y of t are non-jointly wide sense stationary unless omega 1 equal to omega 2. అంటే omega 1 equal to omega 2 అవ్వకపోతే x of t and y of t are non-jointly wide sense stationary. దీనికి ఆపోజిట్ ఏమవుతుందమ్మా? omega 1 equal to omega 2 అయినప్పుడు మాత్రమే x of t and y of t are jointly wide sense stationary processes. అంటే theta equal to phi తీసుకుంటే omega 1 equal to omega 2 తీసుకున్నప్పుడు మాత్రమే x of t and y of t are jointly wide sense stationary అని ప్రూవ్ చేయాలి. అర్థమవుతుందమ్మా? So these are the 2 problems here in this. Okay, now do the solution. So here what are the random variables? Theta and phi. So మనం theta అనేది తీసుకున్నాం అనుకున్నామా. ఫస్ట్ theta అనేది random variable తీసుకుంటే what is the density function representation? f theta of theta. So 1 by b minus a కదమ్మా. a comma b equal to 0 comma 2 pi. So f theta of theta equal to 1 by 2 pi. Okay ma. So a is less than or equal, x is less than or equal b కదా. సో అలాగే ఇక్కడ theta అనేది random variable కాబట్టి 0 is less than or equal, theta is less than or equal 2 pi. ఓకేనా, సో theta random variable తీసుకున్నప్పుడు దాని యొక్క డెన్సిటీ ఫంక్షన్. ఓకేమా, నెక్స్ట్ phi అనేది ఇంకో random variable ఉంది కదమ్మా. సో phi యొక్క డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం? f phi of phi. ఓకే, మరి రిప్రజెంటేషన్ అర్థమవుతుందా? మనం జనరల్ గా x అనేది random variable తీసుకుంటే fx of x అంటాం కదా డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ని. అలాగే ఇక్కడ వేరియబుల్ ఏంటి? theta. కాబట్టి డెన్సిటీ ఫంక్షన్ f theta of theta. phi random variable తీసుకుంటే డెన్సిటీ ఫంక్షన్ f phi of phi.
Okay, that is also 1 by b minus a. 1 by 2 pi minus 0, that is equal to 1 by 2 pi. So here phi is in between 0 and 2 pi. Okay అమ్మా, డెన్సిటీ ఫంక్షన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసేయాలమ్మా. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఈ ఫస్ట్ ప్రాబ్లమ్ ని సాల్వ్ చేయడం కోసం మనం మీన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి కదా. సో మీన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ అంటే expected value of x of t, expected value of x of t, expected value of x of t ఏంటమ్మా, a cos of omega 1t plus theta, a cos of omega 1t plus theta. సో expected value of x ఫార్ములా ఏంటి, కంటిన్యూస్ రాండమ్ వేరియబుల్ అయితే ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ ఇన్ఫినిటీ టు ఇన్ఫినిటీ x స్మాల్ fx of x dx. అవునమ్మా. సో అలాగే ఇక్కడ మనకి ఏం కావాలి, ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఏ కాస్ ఆఫ్ ఒమేగా 1t ప్లస్ థీటా ఇది కావాలి. ఎక్స్ బదులు మనకి ఈ ఫంక్షన్ ఉంది కాబట్టి ఇంటిగ్రేషన్, వాట్ ఆర్ ద లిమిట్స్ ఫర్ థీటా హియర్, 0, 2 pi, 0 to 2 pi. ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ కూడా అదే వస్తుంది, ఎక్స్ ఉంటే ఎక్స్ వస్తుంది, ఏ ఫంక్షన్ ఉంటే ఆ ఫంక్షన్ వస్తుంది. ఏ కాస్ ఆఫ్ ఒమేగా 1t ప్లస్ థీటా ఎఫ్ థీటా ఆఫ్ థీటా డి థీటా, డెన్సిటీ ఫంక్షన్ అమ్మ. ఓకేనా. సో ఏ కాస్ ఆఫ్ ఒమేగా 1t ప్లస్ థీటా, ఎఫ్ థీటా ఆఫ్ థీటా ఎంత పైన క్యాలిక్యులేట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా మనం, 1 by 2 pi డి థీటా. ఇప్పుడు ఇందులో కాన్స్టెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని బయటికి పంపించేద్దాం, ఇంటిగ్రేషన్ బయటికి. సో ఏ ఈస్ కాన్స్టెంట్, 1 by 2 pi ఈస్ కాన్స్టెంట్. సో టేక్ అవుట్ ఏ by 2 pi ఇంటిగ్రేషన్ 0 to 2 pi కాస్ ఆఫ్ ఒమేగా 1t ప్లస్ థీటా డి థీటా. ఓకే అమ్మా. సో ఇక్కడ చూడండి ఓన్లీ కొసైన్ ఒక్కటే కదా ఉంది ఇంటిగ్రేషన్ లోపల, చూడండి ఈజీగా చేయొచ్చు. ఏ by 2 pi ఇంటిగ్రేషన్ కాస్ అంటే సైన్ థీటా, అవునమ్మా. సో ఇక్కడ సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా 1t ప్లస్ థీటా, లిమిట్స్ ఆర్ 0 to 2 pi. ఓకే అమ్మా. సబ్స్టిట్యూట్ ద అప్పర్ లిమిట్ అండ్ లోయర్ లిమిట్ హియర్. ద అప్పర్ లిమిట్ 2 pi sin of omega 1t plus 2 pi minus sin of omega 1t minus 0. ఇది ఎలా ఉందమ్మా, 2 pi ప్లస్ సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా 1t అంటే క్వాడ్రంట్స్. మనం లాస్ట్ క్లాస్ లో ట్రిగ్నోమెట్రీ క్వాడ్రంట్స్ గురించి నేర్చుకున్నాం కదా. ఓకేమ్మా. సో ఏ క్వాడ్రంట్ వస్తుంది, 2 pi ప్లస్ అంటే ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ వస్తుంది. ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ లో అన్ని ఫంక్షన్స్ పాజిటివ్ కాబట్టి సైన్ ఒమేగా 1t మైనస్ సైన్ ఒమేగా 1t. సో సైన్ ఒమేగా 1t మైనస్ సైన్ ఒమేగా 1t మీన్స్ 0. 0 into a by 2 pi is 0. ఓకే అమ్మా. చూడండి చాలా ఈజీగా క్యాలిక్యులేట్ చేసాం మనం. ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఏ కాస్ ఆఫ్ ఒమేగా 1t ప్లస్ థీటా. మీరు చూడండి ప్రీవియస్ చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ లో కూడా ఇలా మనకి ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ కోసైన్ ఫంక్షన్ కానీ సైన్ ఫంక్షన్ కానీ ఉంటే మనకి మాక్సిమం ఫైనల్ గా 0 అనేది వస్తుందమ్మా. చూడండి ప్రీవియస్ చేసిన ప్రాబ్లమ్స్ కూడా ఒకసారి వెరిఫై చేయండి. ఓకేనా. సపోజ్ మీకు 0 రాలేదు అంటే ఇక్కడెక్కడో ట్రిగ్నోమెట్రీ కోఆర్డినేట్స్ దగ్గర కానీ అలా ఏదైనా మిస్టేక్ అయి ఉండొచ్చు అమ్మా, ఒకసారి మనం వెరిఫికేషన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా. సో మాక్సిమం మనకి 0 వస్తుంది ఏది ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ కోసైన్ ఫంక్షన్ కానీ సైన్ ఫంక్షన్ కానీ ఉంటే. ఓకేనమ్మా. సో ఇక్కడ 0 to 2 pi ఉంది, అలా కాకుండా ఇక్కడ ఏదైతే ఉందో దాన్ని బేస్ చేసుకొని ట్రిగ్నోమెట్రీ ఫంక్షన్స్ అనేవి చేంజ్ అవుతాయి. ఓకేమ్మా. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్ 0 అనేది కాన్స్టెంట్ కదా, అంటే మీన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ఈస్ కాన్స్టెంట్ వచ్చేసింది. నెక్స్ట్ ఏం కనుక్కోవాలి, మీన్ ఆఫ్ వై ఆఫ్ టీ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. మీన్ ఆఫ్ వై ఆఫ్ టీ అంటే ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ వై ఆఫ్ టీ. వాట్ ఈస్ వై ఆఫ్ టీ, b cos of omega 2t plus 5. So substitute b cos of omega 2t plus 5. So ఇక్కడ 5 అనేది random variable అమ్మా. ఓకేనా. 5 అనేది random variable కాబట్టి ఇంటిగ్రేషన్ 0 to 2 pi b cos of omega 2t plus 5 fi of 5 d5. ఓకే అమ్మా. fi of 5 d5. So this is the density function for 5. ఓకేనా. So what is fi of 5, మనం ప్రీవియస్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా, 1 by 2 pi. దట్ విల్ బి సబ్స్టిట్యూటెడ్ హియర్. సో ఇప్పుడు కాన్స్టెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో బయటికి తీసుకొచ్చేయండి, b by 2 pi. సో ఇంటిగ్రేషన్ 0 to 2 pi cos of omega 2t plus 5 d5. సో ఇందాకట్లాగే సేమ్. సో ఇంటిగ్రేషన్ కొసైన్ అంటే సైన్ ఆఫ్ ఒమేగా 2t plus 5 0 to 2 pi. అప్పర్ లిమిట్ లోయర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి అమ్మా.
సో 2 pi ప్లస్ అంటే ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్ ఆల్ ఆర్ ప్లస్ సో sin omega 2t మైనస్ sin of omega 2t సో సేమ్ ఫంక్షన్స్ సో సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాం కాబట్టి 0 into b by 2 pi 0 that is equal to constant ఓకే అమ్మా సో అంటే మనం ఇప్పుడే ఏం ప్రూవ్ చేసాం మీన్ వాల్యూ ఆఫ్ x of t is constant మీన్ వాల్యూ ఆఫ్ y of t is constant ఓకే అమ్మా నెక్స్ట్ క్రాస్ కోరిలేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి ఓకేనా క్రాస్ కోరిలేషన్ అంటే ఏంటి mathematically represented as rxy of tau rxy of tau అంటే expected value of x of t into y of t plus tau మనకి x of t తెలుసు y of t తెలుసు y of t plus tau ఎలా వస్తుంది y of t లో t plus tau సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే వస్తుంది కదమ్మా సో expected value of x of t అంటే a cos of omega 1t plus theta y of t plus tau అంటే అమ్మా b cos of omega 2 t plus tau ఇక్కడ చూడమ్మా ఇక్కడ t plus tau కి బ్రాకెట్ ఉండాలి ఓకేనా t plus tau plus 5 ఓకే సో a b కాన్స్టెంట్స్ కదా బయటికి తీసుకొచ్చేయండి ఎందుకని expected value of ax equal to a into expected value of x కదమ్మా మనం ప్రాపర్టీస్ లో నేర్చుకున్నాం కదా సో అంటే కాన్స్టెంట్స్ ఏమన్నా లోపల ఉంటాయి ఎక్స్పెక్టెడ్ లోపల మనం బయటికి తీసుకొచ్చేయచ్చు బేస్డ్ ఆన్ ద ప్రాపర్టీ ఓకేనా సో ab expected value of cos of omega 1t plus theta expected value of cos of omega 2t plus omega 2 tau plus 5 యాక్చువల్ గా చూడమ్మా ఈ రెండింటి మధ్యలో మనకి మల్టిప్లికేషన్ ఉంది అవునా కంబైన్డ్ గా ఒకటే ఎక్స్పెక్టేషన్ ఉంది దీన్ని 2 ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూస్ గా ఎందుకు సెపరేట్ చేసాం ఇక్కడ మనం ఇక్కడ చూడండి ప్రాబ్లం లో ఏమంటున్నాం theta and phi are statistically independent ఎప్పుడైతే statistically independent అంటున్నామో అప్పుడు కంబైన్డ్ గా ఎక్స్పెక్టెడ్ లోపల మనకి మల్టిప్లికేషన్ ఉన్నప్పుడు వాటిని సెపరేట్ చేసుకోవచ్చు ఓకే అమ్మా స్టాటిస్టికల్లీ ఇండిపెండెంట్ అని ఇచ్చాం కాబట్టి ప్రాబ్లం లో ఓకేనా సో ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ cos of omega 1t plus theta expected value of cos of omega 2t plus omega 2 tau plus 5 సో నేను ఇందాక చెప్పాను కదమ్మా omega 1t అమ్మా ఇక్కడ చూడండి ఇది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకి ఎంత వస్తుంది మాక్సిమం ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ లోపల కొసైన్ ఫంక్షన్ కానీ సైన్ ఫంక్షన్ కానీ ఉంటే మనకి ఏమొస్తుంది 0 ఇది మీరు ప్రూవ్ చేయండి అమ్మా ఓకేనా ఇది కూడా చేయండి సేమ్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ ప్రొసీజర్ బేస్ చేసుకొని ఓకేనా 0 సో హియర్ ఆల్సో దిస్ వాల్యూ బికమ్స్ 0 సో 0 into anything is 0 that is also constant అంటే ఇక్కడ మనం expected value of x of t అంటే mean of x of t constant mean of y of t constant cross correlation is also constant మనం ప్రూవ్ చేసాం కదమ్మా సో ఈ మూడు కండిషన్స్ సాటిస్ఫై అయినాయి అంటే కంపల్సరీ x of t and y of t are jointly wide sense stationary ఓకే అమ్మా సో ఫస్ట్ ప్రాబ్లం కంప్లీట్ అయిపోయింది కదా హెన్స్ ప్రూవ్ చేసాం మనం ఓకే అమ్మా సో జాయింట్లీ వైడ్ సెన్స్ స్టేషనరీ ఓకే అమ్మా నెక్స్ట్ వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ వన్ theta equal to 5 అయితే omega 1 equal to omega 2 అయినప్పుడు మాత్రమే x of t and y of t are jointly wide sense stationary అవుతాయి అని మనం ప్రూవ్ చేయాలి ఓకే అమ్మా చూడండి ఇక్కడ theta equal to 5 అనేది గివెన్ కదా సో దాన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి చూడండి theta equal to 5 సో క్రాస్ కోరిలేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకి తెలిసిపోతుందమ్మా rxy of tau equal to expected value of x of t into y of t plus tau ఇక్కడ theta equal to 5 తీసేసుకున్నాం కదమ్మా సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం expected value of a cos of omega 1t plus theta b cos of omega 2 of t plus tau plus 5 కాకుండా theta తీసేసుకుందాం ఎందుకని theta equal to 5 అని కన్సిడర్ చేసాం కాబట్టి ఓకే అమ్మా ఒకటే వేరియబుల్ theta గా కన్సిడర్ చేసుకుందాం ఓకేనా
సో ఏబి కాన్స్టెంట్స్ కాబట్టి బయటకు తీసుకొచ్చేయండి. ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ cos of omega 1t plus theta, cos of omega 1t plus omega 2 tau plus theta. ఇది ఎలా ఉందమ్మా మనకి cos A cos B లాగా ఉంది. What is the formula for cos A cos B in trigonometry? Cos of A plus B plus cos of A minus B by 2. Are you remember? Cos A cos B equal to cos of A plus B plus cos of A minus B by 2. A ante omega 1t plus theta, B ante omega 1t plus omega 2t plus omega 2 tau plus theta. Okay amma? So cos of A plus B plus cos of A minus B divided by 2. సో బై 2 ఇది కూడా కాన్స్టెంటే కదా, బయటకు తీసుకొచ్చేయండి. AB by 2 ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ x cos of omega 1t plus omega 2t plus omega 2 tau plus theta 2 theta. ఓకే అమ్మా, ప్లస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ సెపరేట్ చేసుకోవచ్చు కదా ప్లస్ ఉన్నప్పుడు. ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ cos of omega 1t minus omega 2t minus omega 2 tau plus theta minus theta cancel అయిపోయిందమ్మా. ఓకేనా, ప్లస్ theta minus theta cancel అయిపోయింది. సో ఇక్కడ omega 1t minus omega 2t minus omega 2 tau, ఇక్కడ చూడండి అమ్మా కొంచెం మిస్టేక్ ఉందిరా, చూడండి ఇక్కడ మైనస్ omega 1t minus omega 2t కదా, t కాన్స్టెంట్, t కామన్ తీసేస్తే omega 1 minus omega 2 of t. ఇక్కడ మనకి మైనస్ అమ్మ, మైనస్ omega 2 tau. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు మనకి ఫస్ట్ టర్మ్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, సెకండ్ టర్మ్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఓకేనా, క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం. ఫస్ట్ టర్మ్ చూడండి, ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ cos of omega 1 plus omega 2t plus omega 2 tau plus 2 theta. ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేయండి, ఫార్ములాని బేస్ చేసుకొని క్యాలిక్యులేట్ చేయండి అమ్మా, మీకు 0 వస్తుంది. ఓకేనా, టేక్ ద సెకండ్ టర్మ్ తీసుకోండి. ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ cos of omega 1, ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, మైనస్ omega 2 of t మైనస్ omega 2 tau. ఓకేనా, చూడండి ఇది మొత్తం కాస్ లోపలే, ఇక్కడ మైనస్ అమ్మ. ఓకేనా, సో ఇక్కడ చూడండి ఎప్పుడైతే మనం omega 1 ఈక్వల్ టు omega 2 అని కన్సిడర్ చేసుకున్నాం అనుకోమ్మా, అప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుంది, omega 1 మైనస్ omega 2 0 అయిపోతుంది. అవునా, 0 మైనస్ omega 2 tau అంటే మనకి ఏమొస్తుంది, కాస్ ఆఫ్ మైనస్ omega 2 tau. కాస్ ఆఫ్ మైనస్ థీటా ఈక్వల్ టు కాస్ థీటా కదా, దాన్ని బేస్ చేసుకొని కాస్ omega 2 tau అంటే ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ cos of omega 2 tau. omega 2 అనేది కాన్స్టెంట్, టౌ అనేది కూడా మనకి కాన్స్టెంట్ కదమ్మా. సో ఒక కాన్స్టెంట్ గా ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకి అదే కాన్స్టెంట్ వస్తుంది, కాబట్టి cos omega 2 tau. ఓకే అమ్మా, సో అంటే మనకి ఫైనల్ గా ఏమొచ్చింది, rxy ఆఫ్ టౌ ఈక్వల్ టు ab by 2. ఇది చూడండి అమ్మా, ab by 2 ఫస్ట్ టర్మ్ 0 వచ్చింది, సెకండ్ టర్మ్ cos omega 2 tau వచ్చింది. సో ఫైనలీ ab by 2 cos 2 omega 2 tau. సో ఇక్కడ మనకి a కాన్స్టెంట్, b కాన్స్టెంట్, 2 కాన్స్టెంట్, omega 2 కాన్స్టెంట్, tau కాన్స్టెంట్. సో టోటల్లీ దిస్ ఈస్ కాన్స్టెంట్. సో అంటే అప్పుడు మనకి క్రాస్ కోరిలేషన్ కాన్స్టెంట్ వచ్చేసింది అంటే x of t and y of t are jointly wide and stationary అని. ఓకే అమ్మా, ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ omega 1 ఈక్వల్ టు omega 2 పెట్టుకున్నప్పుడు మాత్రమే మనకి ఈ టర్మ్, ఈ టైం డిపెండెంట్ టర్మ్ అనేది క్యాన్సిల్ అయిపోయిందమ్మా. కాబట్టి మనకి ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ వచ్చింది కాబట్టి మనం x of t and y of t are jointly wide and stationary అంటున్నాం. అర్థమవుతుందమ్మా, చూడండి థీటా ఈక్వల్ టు 5 తీసుకున్నప్పుడు క్రాస్ కోరిలేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాము. ఇక్కడ మనం omega 1 ఈక్వల్ టు omega 2 అని అసంప్షన్ చేసుకున్నప్పుడు మాత్రమే క్రాస్ కోరిలేషన్ అనేది కాన్స్టెంట్ వచ్చింది. కాబట్టి x of t and y of t are jointly wide and stationary. Okay amma, so if you understand the problem, then you know what are the required values. మనకి ఫస్ట్ ప్రాబ్లం అనేది అర్థమైతే మనకి రిక్వైర్డ్ వాల్యూస్ ఏంటి అనేది
మనకి తెలుస్తుందమ్మా. దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనం చాలా ఈజీగా ప్రాబ్లమ్స్ చేయొచ్చు. మాక్సిమం అన్ని ఒకే మోడల్లో ఉంటాయి. ఓకేనా? సో ఇక్కడ మనం సింప్లిఫై చేసేటప్పుడు కొంచెం జాగ్రత్తగా సింప్లిఫై చేయాలి స్టెప్ బై స్టెప్. ప్లస్ మైనస్ డిఫరెన్స్ వచ్చినా కానీ మనకి టోటల్లీ రాంగ్ ఆన్సర్ వస్తుంది. ఓకేనా? సో సింప్లిఫై చేసేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండండి. ఓకేనా? సో డూ ద నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. చూడండి, a random process is described by x of t equal to a. చూడమ్మా, సింపుల్ ఇది. ఓకేనా? ఇప్పటి వరకు చూసిన ఫంక్షన్స్ కంటే ఇది జస్ట్ ఓన్లీ a, where a is a continuous random variable uniformly distribution 0, 1. Find whether the random process x of t is Whitson stationary or not. మీరు చేస్తారు కదా ఇది. చూడండి, try to do this. చూడమ్మా, మీరు విన్న ప్రతి క్లాస్ కంపల్సరీ నోట్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు. మీరు నోట్ చేసుకుంటేనే ఒక్కసారి మీకు ప్రాక్టీస్ అవుతుంది. ఊరికే వింటూ ఉంటే మనకి అర్థమైనట్టే అనిపిస్తుంది. మనకి బ్రేకింగ్ రాకూడదు, ఎలాంటి ప్రాబ్లం అయినా మనకి చేయగలగాలి అంటే కంపల్సరీ ప్రాక్టీస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. దెన్ ఓన్లీ యూ విల్ డూ ద ఎనీ ప్రాబ్లం. ఓకే అమ్మా? సో కంపల్సరీ మీరు నోట్బుక్ లో నోట్ చేయండి ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని. చూడమ్మా, ఇక్కడ x of t అనే ర్యాండమ్ ప్రాసెస్ a అని ఇచ్చాను. సో a ఈస్ కంటిన్యూస్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్. ఇక్కడ మనకి ర్యాండమ్ వేరియబుల్ ఏంటి? a. దాని యూనిఫామ్లీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ 0, 1. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ ద గివెన్ వాల్యూస్. రిక్వైర్డ్ ఏంటి? ఇది వైట్సన్ స్టేషనరీ అవునా కాదా అని చెప్పాలి. వైట్సన్ స్టేషనరీ అవునా కాదా అంటే మనం ఏమేమి క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? మీన్ ఆఫ్ x of t క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, rxx of tau క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఇవి రెండు కాన్స్టెంట్స్ వస్తే ద గివెన్ ప్రాసెస్ x of t is Whitson stationary అంటాం. సపోజ్ కాన్స్టెంట్ రాకపోతే నాట్ Whitson stationary అంటాం. అవునా? సో సీ ద ప్రాబ్లం, సీ ద సొల్యూషన్ హియర్. x of t equal to a. ఓకేనా? a is a random variable. Range ఏంటి? Uniformly distribution 0, 1. So what is the density function? fa of a 1 by b minus a అంటే 1 by 1 minus 0, 1. a is in between 0 and 1. సో ఇప్పుడు మనం Whitson stationary అవునా కాదా అంటే మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి? చూడండి, fa of a అంటే డెన్సిటీ ఫంక్షన్ క్యాలిక్యులేట్ చేసాము. సో మీన్ వాల్యూ అనేది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ x of t. x of t అంటే a కదా, ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ a. చూడండి అమ్మా, ఇక్కడ a అనేది కాన్స్టెంట్ కాదమ్మా. కాన్స్టెంట్ అయితే బయటకు వచ్చేస్తుంది, a అయిపోతుంది. కానీ కాన్స్టెంట్ కాదు, a ఈజ్ ఎ ర్యాండమ్ వేరియబుల్. మనం ప్రాబ్లం చాలా క్లియర్ గా చదవాలమ్మా. ఓకేనా? a అనేది ర్యాండమ్ వేరియబుల్, నాట్ ఎ కాన్స్టెంట్ హియర్. ఓకేనా? ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ a కావాలి మనకి. సో ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ x తెలుసు కదా. x అనేది ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అయితే ఇక్కడ a అనేది ర్యాండమ్ వేరియబుల్ కాబట్టి ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ a ఈక్వల్ టు ఇంటిగ్రేషన్ 0 to 1. a అనేది 0 to 1 కదమ్మా, డైరెక్ట్ గా 0 to 1 a fa of a dA. ఓకేనా? సో ఇంటిగ్రేషన్ 0 to 1 a fa of a 1 కదమ్మా, 1 dA. a కి ఇంటిగ్రేషన్ a square by 2, 0 to 1. ఓకే అమ్మా? సో అప్పర్ లిమిట్ లోయర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 1 square minus 0 square అంటే 1 by 2. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్. అంటే మీన్ వాల్యూ ఆఫ్ ఏ ఏమొచ్చిందమ్మా మనకి? కాన్స్టెంట్ అని వచ్చింది. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఏం కనుక్కోవాలి? ఆటో కొరిలేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. వాట్ ఈస్ ఆటో కొరిలేషన్? rxx of tau. What is the formula? Expected value of x of t into x of t plus tau. What is x of t? a kadamma. So a into x of t plus tau. ఇక్కడ t ఉందా?
లేదు, ఏ ఉంది కాబట్టి టీ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ప్లస్ టౌ కూడా ఏనే అవుతుంది. సపోజ్ టీ టర్మ్ ఏమైనా ఉందనుకున్నామ్మా, ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ప్లస్ టౌ కావాలంటే టీ ప్లస్ లో టీ ప్లస్ టౌ పెడతాం. ఇక్కడ టీ టర్మ్ ఏం లేదు కదా, కాబట్టి ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ఏ అయినప్పుడు ఎక్స్ ఆఫ్ టీ ప్లస్ టౌ కూడా ఏ అవుతుంది. అంటే ఏ ఇంటూ ఏ స్క్వేర్, ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్. ఫార్ములాని బేస్ చేసుకొని ఇంటిగ్రేషన్ 0 to 1 ఏ స్క్వేర్ ఎఫ్ఏ ఆఫ్ ఏ డిఏ. ఎఫ్ఏ ఆఫ్ ఏ ఎంతమ్మా 1 అంటే ఏ స్క్వేర్ ఇంటూ 1 డిఏ. సో ఇంటిగ్రేషన్ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ అంటే a cube by 3, limits are 0 to 1. So 1 cube minus 0 cube, that is finally we are getting 1 by 3. That is constant. అంటే మనకి expected value of a అంటే mean value of a is 1 by 2, that is constant. Autocorrelation Rxx of tau equal to 1 by 3, that is equal to constant. So ఇప్పుడు ఇది వైర్సన్ స్టేషనరీ అవునా కాదా? The given random process is Wyrsen's stationary process. ఇక్కడ కింద కామెంట్ రాయాలమ్మా, ఇక్కడ రాయలేదు చూడండి. The given random process is Wyrsen's stationary process అని రాయాలి. ఓకేనా? See another problem. చూడమ్మా, మనం ప్రతిదీ సేమ్ మోడల్లో చేస్తున్నాం. ఓకేనా? నెంబర్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాక్టీస్ చేస్తే మనకి సో ఈజీలీ we are doing any model. Okay ma? So see another problem here. A random process is described by x of t equal to a square cos square of omega ct plus theta, where a and omega c are constants and theta is a uniformly random variable distributed between plus or minus pi. Is x of t Wyrsen's stationary? Okay ma, చూడండి, see the problem and try to understand what are the given values and what are the required values. So what is given here? X of t. X of t equal to a square cos square of omega ct plus theta. ఇక్కడ కాన్స్టెంట్స్ ఏంటమ్మా? a and omega c are constant. మనం ఫస్ట్ ఏం అబ్జర్వ్ చేయాలి? ర్యాండమ్ వేరియబుల్ ఏంటి అనేది అబ్జర్వ్ చేయాలి. ఇన్ దిస్ ప్రాబ్లం వాట్ ఈస్ ద ర్యాండమ్ వేరియబుల్? theta is a random variable that is distributed between plus or minus pi. Uniform random variable అని given. Distributed between plus or minus pi అంటే ఏంటమ్మా? మైనస్ పై కామా పై, అంతేనా? మైనస్ పై కామా పై. ఈజ్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ Wyrsen స్టేషనరీ. అంటే ఎక్స్ ఆఫ్ టీ అనేది Wyrsen స్టేషనరీ అవునా కాదా? సో చూడండి, మనం ఏం కనుక్కోవాలి? ఆబ్వియస్లీ మీన్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ, ఆటోకోరిలేషన్ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ. అంటే ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ అండ్ ఆర్ఎక్స్ఎక్స్ ఆఫ్ టౌ, ఈ రెండు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే మనకి తెలిసిపోతుంది. ఆ రెండు కాన్స్టెంట్స్ అయితే గివెన్ ప్రాసెస్ అనేది Wyrsen స్టేషనరీ అవుతుంది. సపోజ్ టైం మీద డిపెండ్ అయి ఉంటే గివెన్ ప్రాసెస్ ఈస్ నాట్ Wyrsen స్టేషనరీ. అర్థమైపోయింది కదా? సో నౌ డూ ద ప్రొసీజర్. ఓకే, సో టేక్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ గివెన్ దట్ ఈస్ ఏ స్క్వేర్ కాస్ స్క్వేర్ ఆఫ్ ఒమేగా సిటీ ప్లస్ థీటా. ఇప్పటి వరకు మనం చూసిన ప్రాబ్లమ్స్ అన్నిట్లో కాస్ లేదు, సైన్. కాస్ స్క్వేర్ అనేది రాలేదు కదమ్మా. సో ఇప్పుడు చూడండి, సో మనకి ఫస్ట్ ఏం కనుక్కోవాలి? మీన్ వాల్యూ కనుక్కోవాలి. ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ఆఫ్ టీ. ఓకే అమ్మా, చూడండి, ఎఫ్ థీటా ఆఫ్ థీటా క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. థీటా అనేది ర్యాండమ్ వేరియబుల్ కదమ్మా. థీటా అనేది ర్యాండమ్ వేరియబుల్ కదా. Theta is the random variable. In between the limits plus or minus pi. Plus or minus pi ante minus pi comma pi. Ante a comma b equal to minus pi comma pi. So what is the density function here? F theta of theta.
ఈక్వల్ టు 1 by b minus a అంటే 1 by pi b is pi 1 by pi minus of b minus a minus pi. So minus into minus plus అవుతుంది. Pi plus pi means, so what is f theta of theta here? 1 by 2 pi. ఓకే అమ్మా, 1 by 2 pi. సో ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ x ఆఫ్ t కావాలి. a స్క్వేర్ కాస్ స్క్వేర్ ఆఫ్ ఒమేగా ct ప్లస్ తీటా. కాస్ స్క్వేర్ ని ఏం చేయాలి, మనం కాస్ టర్మ్స్ లోకి మార్చుకోవాలి. మనకి ట్రిగ్నోమెట్రీలో ఫార్ములా ఉంది కదా, కాస్ స్క్వేర్ తీటా ఈక్వల్ టు కాస్ 2 తీటా ఈక్వల్ టు 2 కాస్ స్క్వేర్ తీటా మైనస్ 1. ఓకే అమ్మా, సో ఫార్ములా ఉంది కదా ట్రిగ్నోమెట్రీలో, దీన్ని బేస్ చేసుకుని కాస్ స్క్వేర్ తీటా ఈక్వల్ టు ఏమవుతుందమ్మా, 1 ప్లస్ కాస్ 2 తీటా బై 2. అంటే మనకి ఇది గుర్తుండాలమ్మా, ట్రిగ్నోమెట్రీ గుర్తుండాలి ఇక్కడ. ఓకేనా, సో అప్పుడు ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి ఇక్కడ, కాస్ స్క్వేర్ తీటాకి బదులుగా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే, సో ఏ స్క్వేర్, ఇక్కడ ఏ అనేది కాన్స్టెంట్ కదా, ఏ అండ్ ఒమేగా సి ఆర్ కాన్స్టెంట్. ఎక్స్పెక్టెడ్ లోపల కాన్స్టెంట్ ని బయటకు తీసుకొచ్చేయండి. సో ఏ స్క్వేర్ బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ కాస్ స్క్వేర్ ఆఫ్ ఒమేగా సిటీ ప్లస్ తీటా. సో ఈ ఫార్ములాని బేస్ చేసుకొని 1 ప్లస్ కాస్ 2 ఆఫ్ ఒమేగా సిటీ ప్లస్ తీటా బై 2. ఓకే అమ్మా, కాస్ ఆఫ్ ఒమేగా సిటీ ప్లస్ 2. ఓకేనా, సో ఇప్పుడు మనకి ఈ బై 2 ని కూడా బయటకు తీసుకొచ్చేయండి. ఏ స్క్వేర్ బై 2 ఇంటూ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ 1. ఇక్కడ చూడండి, ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ 1 ప్లస్ కాస్ 2 ఆఫ్ ఒమేగా సిటీ ప్లస్ తీటా. 2 టర్మ్స్ ఉన్నాయి కదమ్మా, ప్లస్ ఉంది. ప్లస్ ఉన్నప్పుడు మనం సపరేట్ చేసుకోవచ్చు కదా. ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ 1 ప్లస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్, ఇక్కడ చూడండి అమ్మా, కాస్ ఆఫ్ 2 ఒమేగా సిటీ ప్లస్ తీటా. ఇక్కడ మిస్టేక్ ఉంది చూడండి, కాస్ ఉండాలి, 2 ఆఫ్ ఒమేగా సిటీ ప్లస్ తీటా. ఓకే అమ్మా, here expected value of cos of 2 of omega ct plus theta. Okay ma, expected value of cos of 2 of omega ct plus theta. ఇది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ 1 ఏమవుతుంది, 1 అవుతుంది. ఎందుకంటే కాన్స్టెంట్ కదా, కాన్స్టెంట్ గా ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేసినప్పుడు 1 అదే కాన్స్టెంట్ వస్తుంది. సో ఇప్పుడు మనం ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. సో టేక్ ద సెకండ్ టర్మ్ హియర్. ఓకే, సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, టేక్ ద సెకండ్ టర్మ్ కాస్ 2 ఆఫ్ ఒమేగా సిటీ ప్లస్ తీటా. సో డిఫాల్ట్ గా ఇది ఏం రావాలి, మనకి 0 రావాలి. వస్తుందో లేదో చెక్ చేయండి. f theta of theta equal to 1 by 2 pi. ఇందాక క్యాలిక్యులేట్ చేసి పెట్టుకున్నాం కదా. సో ఇంటిగ్రేషన్ మైనస్ pi to pi cos 2 of omega ct plus theta f theta of theta d theta. ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేసాం. సో f theta of theta అంటే 1 by 2 pi కదా, దాన్ని బయటికి తీసుకొచ్చేయండి. ఇంటిగ్రేషన్ cos అంటే sin of 2 omega ct plus 2 theta by 2. ఇక్కడ దేని బదులు మనం ఈ అప్పర్ లిమిట్ లోయర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి, విత్ రెస్పెక్ట్ టు తీటా ఇంటిగ్రేట్ చేస్తున్నాం. అంటే తీటాకి బదులుగా మనం అప్పర్ లిమిట్ లోయర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలమ్మా. సో అంటే sin of 2 omega ct plus 2 pi minus sin of 2 omega ct 2 into minus pi minus 2 pi.
సో ఇప్పుడు ఇక్కడ క్వాడ్రంట్స్ అనేవి ఇంపార్టెంట్ అమ్మ. 2π ప్లస్ అంటే ఫస్ట్ క్వాడ్రంట్, ఆల్ ఆర్ పాజిటివ్స్ అవునా. సైన్ ఆఫ్ 2 ఒమేగా సిటీ. ఇక్కడ చూడండి మైనస్ ని బయటకు తీసుకురండి, మైనస్ కామన్ తీయండి, అప్పుడు 2π మైనస్ అవుతుంది. సైన్ ఆఫ్ మైనస్ అంటే మైనస్, మైనస్ ఇంటూ మైనస్ ప్లస్. సో సైన్ ప్లస్ సైన్ ఆఫ్ 2π మైనస్ 2 ఒమేగా సిటీ అంటే థర్డ్ క్వాడ్రంట్. థర్డ్ క్వాడ్రంట్ లో సైన్ అనేది మైనస్ కాబట్టి మనకి -2 sin 2 ఒమేగా సిటీ. ఓకే అమ్మా. ఇక్కడ ట్రిగ్నోమెట్రీ దగ్గర జస్ట్ కొంచెం అనాలిసిస్ చేయడం వస్తే ఏ క్వాడ్రంట్ లో ఉంది దాన్ని బేస్ చేసుకొని మనకి వచ్చేస్తున్నాము. సో సేమ్ టర్మ్స్ మైనస్ ఉంది, 0. ఓకేనా. మనకి 0 వస్తుందని ముందే తెలుసు, దాన్ని బేస్ చేసుకొని అయినా మీరు ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. ఓకే, దట్ ఈస్ ద షార్ట్ కట్ హియర్. ఓకే, సో ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ x of t ఈక్వల్ టు, ఇది ఓన్లీ సెకండ్ టర్మ్ అమ్మ. సెకండ్ టర్మ్ ఈ టర్మ్ 0 అయింది. యాక్చువల్ గా మనకి ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ x of t ఈక్వల్ టు a² / 2 × 1 ప్లస్ ఈ టర్మ్ 0 వచ్చింది. సో a² / 2 × 1 ప్లస్ 0. ఫైనల్లీ we are getting a² / 2. ఓకే అమ్మా. ఇక్కడ చూడండి ఏ అనేది కాన్స్టెంట్ అవునా కదా. ఇక్కడ ప్రాబ్లమ్ లో చూడండి ఏ అండ్ ఒమేగా సి ఆర్ కాన్స్టెంట్స్. మనకి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ లో ఏ అనేది కాన్స్టెంట్ అనేసి ఉంది, కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ లో ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అని వస్తుందమ్మా. దాన్ని బేస్ చేసుకోండి. సారీ, ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దట్ హియర్ ఏ ఇస్ కాన్స్టెంట్. సో ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ x of t ఈక్వల్ టు a² / 2 కాన్స్టెంట్ కదా. సో నెక్స్ట్ ఇంకా ఏం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి మనం, ఆటో కొరిలేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి అవునా. ఆటో కొరిలేషన్ మ్యాథమెటికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఏంటమ్మా, rxx of tau. What is the formula? Expected value of x of t into x of t plus tau. మనకి x of t తెలుసు కదా, x of t plus tau. x of t ఏంటి, a² cos² of omega ct plus theta into x of t plus tau ఎలా వస్తుంది, t plus లో t plus tau పెట్టండి. ఓకేనా, a² cos² of omega ct omega c into t plus tau plus theta. ఇక్కడ కాన్స్టెంట్ a² into a² a⁴ దాన్ని బయటకు తీసుకొచ్చేయండి. ఇక్కడ cos² 1 plus cos 2 theta by 2. ఇక్కడ కూడా cos² 1 plus cos 2 theta by 2. theta బదులు ఇక్కడ లోపల ఏదైతే ఉందో అది రాస్తాం. ఓకే అమ్మా. సో ఇక్కడ by 2 ఇది కూడా కాన్స్టెంట్సే కదా, 2 into 2 4, దాన్ని కూడా బయటకు తీసుకొచ్చేయండి a⁴/4. ఇప్పుడు ఇదొక టర్మ్ ఇంటూ ఇదొక టర్మ్, ఈ రెండింటిని సింప్లిఫై చేయడమే అమ్మా. మనం ఏం చేస్తున్నాము అంటే సింప్లిఫై చేస్తున్నాం అంతే. సో ఫైనల్ గా మనకి ఆన్సర్ కావాలి కదా, సో సింప్లిఫై చేస్తున్నాం. సో దిస్ టర్మ్ ఇంటూ దిస్ టర్మ్ మల్టిప్లై చేయండి. 1 into 1 1 ప్లస్ cos 2 of omega ct plus theta into 1 cos 2 of omega ct plus theta. అలాగే మళ్ళీ దీన్ని మళ్ళీ దీంతో మల్టిప్లై చేయండి. 1 into cos 2 of omega ct plus omega c tau plus theta plus cos 2 of omega ct plus theta into cos 2 of omega ct plus omega c tau plus theta. మనం ఏం చేసామమ్మా, ఈ 2 టర్మ్స్ ని మల్టిప్లై చేసాం. మల్టిప్లై చేస్తే మనకి 4 టర్మ్స్ వచ్చినాయి. అన్నిటి మధ్యలో ప్లస్ ఏ కదా ఉంది, సపరేట్ చేయండి. ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూని సపరేట్ చేయండి. ప్లస్ ఉన్నప్పుడు మనం సపరేట్ చేసుకోవచ్చు, ఇంటూ ఉన్నప్పుడు మాత్రమే స్టాటిస్టికల్లీ ఇండిపెండెంట్ అయితేనే సపరేట్ చేయాలి. ప్లస్ కానీ మైనస్ కానీ ఉన్నప్పుడు మనం సపరేట్ చేసుకోవచ్చు. సో expected value of 1 plus expected value of cos 2 of omega ct plus 2 theta. Okay, plus expected value of cos of 2 omega ct plus 2 omega c tau plus 2 theta. Plus ఇది మళ్ళీ చూడండి, cos a cos b లా ఉంది. మళ్ళీ దీన్ని సపరేట్ చేయాలి. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఒక్కొక్క టర్మ్ తీసుకోండి. 4 టర్మ్స్ 4 ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూస్ కనుక్కోవాలి కదా మనం. సో ఒక్కొక్క ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ తీసుకొని ఇండివిజువల్ గా క్యాలిక్యులేట్ చేసి సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. చూడమ్మా, చూడటానికి మనకి పెద్ద ఫంక్షన్స్ లా ఉంటాయి కానీ మనం చేసేదంతా ఒక్కటే ప్రొసీజర్ అమ్మా. ఇక్కడ ఏం చేసాం, మల్టిప్లై చేసాము, ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూని సపరేట్ చేసాం. ఇవి మళ్ళీ మనం ప్రీవియస్ చేసిన మోడలే కదా, చూడటానికి పెద్ద ప్రాబ్లం గా ఉంటుంది. బట్ ద ప్రొసీజర్ ఈస్ వెరీ ఈజీ టు డూ. ఓకేనా, ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దట్. సో ఫస్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ 1 ఏమవుతుంది, 1. ఓకేనా. నెక్స్ట్ చూడండి, ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ cos of 2 omega ct plus 2 theta. ఇది క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. ప్రీవియస్ మనం చాలా ప్రాబ్లమ్స్ లో చేసాము, 0 వస్తుంది.
అవునా? క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. ఇక్కడ ఎగ్జామ్ లో మనకి ప్రాబ్లం వస్తే డైరెక్ట్ 0 రాయకూడదమ్మా. ప్రొసీజర్ ప్రకారం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఓకేనా? సో నెక్స్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఇక్కడ కూడా cos 2 ఆఫ్ ఒమేగా సిటీ. సో దిస్ ఈజ్ ఆల్సో బికమ్స్ 0. సో ఇది కూడా మనం డైరెక్ట్ గా 0 వేయడానికి లేదమ్మా. ఆల్రెడీ మనం ప్రీవియస్ ప్రాబ్లమ్స్ లో చేసాం కాబట్టి సేమ్ మోడల్ గా ఉందని ఇక్కడ 0 వస్తుంది అని రాసేసాం. బట్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్ కంపల్సరీ యు ప్రూవ్ దిస్. ఓకే, బేస్డ్ ఆన్ ద ఫార్ములా ఒక్కటేస్తే మనకి తెలిసిపోతుంది. ఓకేనా? టేక్ ద ఫోర్త్ టర్మ్ హియర్. ఫోర్త్ టర్మ్ తీసుకోండి. cos a cos b కదా. సో cos a cos b ఈక్వల్ టు cos of a ప్లస్ b ప్లస్ cos of a మైనస్ b బై 2. ఓకే అమ్మా? cos of a ప్లస్ b ప్లస్ cos of a మైనస్ b బై 2. సో a అంటే 2 ఒమేగా ct ప్లస్ 2 theta, b అంటే 2 ఒమేగా ct ప్లస్ 2 ఒమేగా c ప్లస్ 2 theta. దాన్ని బేస్ చేసుకొని సో 1/2 ని బయటకు తీసుకొచ్చేయండి. 2 ఒమేగా ct 2 ఒమేగా ct 4 ఒమేగా ct ప్లస్ 2 ఒమేగా c 2 theta 2 theta 4 theta ప్లస్ 2 ఒమేగా ct మైనస్ 2 ఒమేగా ct క్యాన్సిల్. 2 theta మైనస్ 2 theta ఉంటుంది, క్యాన్సిల్. ఏం మిగులుతుంది? cos ఆఫ్ మైనస్ 2 ఒమేగా c tau. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ టర్మ్ చూడండి, ఇది కూడా కాస్ ఫంక్షన్ కి ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూనే కదా. క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే 0 అయిపోతుంది. ప్లస్ cos ఆఫ్ మైనస్ theta ఈక్వల్ టు cos theta కదమ్మా. cos 2 ఒమేగా c tau. 2 అనేది కాన్స్టెంట్, ఒమేగా c అనేది కాన్స్టెంట్, tau అనేది కాన్స్టెంట్. ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ ఈక్వల్ టు ద సేమ్ కాన్స్టెంట్ విల్ బి గెటింగ్. సో cos 2 ఒమేగా c tau అంటే 1/2 cos 2 ఒమేగా c tau. మనకి ఆటో కొరిలేషన్ చూడమ్మా. ఇప్పుడు మనం ఇండివిజువల్ గా ఫస్ట్ టర్మ్, సెకండ్ టర్మ్, థర్డ్ టర్మ్, ఫోర్త్ టర్మ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసి పెట్టుకున్నాం. ఇప్పుడు ఈ 4 టర్మ్స్ ని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఓకేనా? సో rx ఫైనల్లీ rxx ఆఫ్ tau ఈక్వల్ టు a పవర్ 4/4 ఇంటూ 1 ప్లస్ ఫస్ట్ టర్మ్ 1 ప్లస్ 0 సెకండ్ టర్మ్, థర్డ్ టర్మ్ 0 ప్లస్ 1/2 cos 2 ఒమేగా c tau. సో ఫైనల్ గా ఏమొచ్చిందమ్మా? a పవర్ 4/4 ఇంటూ 1 ప్లస్ 1/2 cos 2 ఒమేగా c tau. ఇందులో ఉన్నాయి అన్ని చూడమ్మా. a అనేది కాన్స్టెంట్, 4 అనేది కాన్స్టెంట్, 1 కాన్స్టెంట్, 1/2 కాన్స్టెంట్, 2 కాన్స్టెంట్, ఒమేగా c కాన్స్టెంట్, tau కాన్స్టెంట్. అన్ని కాన్స్టెంట్ కాబట్టి టోటల్ ఫ్యాక్టర్ మొత్తం మనకి కాన్స్టెంట్. అంటే ఆటో కొరిలేషన్ అనేది కాన్స్టెంట్. సో mean value 0, that is constant. Auto correlation is also constant. So అప్పుడు మనం ఏం చెప్పొచ్చు? The given process is Whiteson's stationary process. ఓకే అమ్మా? The given process is Whiteson's stationary process. ఓకేనా? అర్థమవుతుందా? సో in this way we are doing the problems. Okay amma? In next problem just I explain how to do. So try to do this. Okay, consider a random process x of t equal to a cos omega t, where omega is a constant and a is a random variable uniformly distributed over 0,1. Find the autocorrelation and autocovariance function. ఇక్కడ మనకి ఎక్స్ట్రాగా కొత్తగా కనిపిస్తుంది ఏంటమ్మా? ఆటోకోరిలేషన్ కనుక్కుంటాం. ఎక్స్ట్రాగా మనకి కనిపిస్తుంది ఆటోకోవేరియన్స్, cxx ఆఫ్ tau. దీని ఫార్ములా వస్తే చాలమ్మా, మనం సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయచ్చు. ఓకేనా? ఫస్ట్ ఏ అనేది ర్యాండమ్ వేరియబుల్ కదా, యూనిఫామ్లీ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ 0,1. సో ఇప్పుడు మనం ఏం కనుక్కోవాలి? ఫస్ట్ డెన్సిటీ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఏ, fa ఆఫ్ ఏ ఏమొస్తుంది? 1/b minus a, 1/1 minus 0, 1. ఓకే అమ్మా? fa ఆఫ్ a ఎంత వస్తుంది అంటే 1 వస్తుంది. ఓకేనా? సో ఆటో కొరిలేషన్ ఈక్వల్ టు ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ x ఆఫ్ t ఇంటూ x ఆఫ్ t ప్లస్ tau. a cos ఒమేగా t, a cos ఆఫ్ ఒమేగా t ప్లస్ tau. చూడమ్మా, ఇక్కడ మనం ఏని బయటకు తీసుకెళ్ళకూడదు. ఎందుకని తీసుకెళ్ళకూడదు? ఏ ఈజ్ ర్యాండమ్ వేరియబుల్. ఏ అనేది ర్యాండమ్ వేరియబుల్ అమ్మ. మనకి ఎప్పుడైనా కానీ ఏదైతే ర్యాండమ్ వేరియబుల్ ఉందో దాన్ని ఎక్స్పెక్టెడ్ లోపల ఉంచాలి మనం. ఓకేనా? సో రిమైనింగ్ అన్ని బయటికి తీసుకొచ్చుకోవచ్చు. సో కాస్ ఒమేగా టీ, కాస్ ఆఫ్ ఒమేగా టీ ప్లస్ tau బయటకు తీసుకొచ్చేయండి. ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్.
ఓకేనా? సో ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ ఏ స్క్వేర్ అంటే ఇంటిగ్రేషన్ 0 to 1 ఏ స్క్వేర్ FA of A dA. FA of A ఎంత 1. ఇంటిగ్రేషన్ ఏ స్క్వేర్ ఎంత A cube by 3 0 to 1. అప్పర్ లిమిట్ లోయర్ లిమిట్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే Rxx of tau equal to 1 by 3 cos omega t cos omega of t plus tau వచ్చేసింది కదా. ఎప్పుడైనా కానీ ఎక్స్పెక్టెడ్ లోపల ఏముంచాలమ్మా, ర్యాండమ్ వేరియబుల్ ఏదైతే ఉందో దాన్ని మాత్రమే ఉంచుకోవాలి మనం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఆటో కోవేరియన్స్ అన్నాం కదా. ఆటో కోవేరియన్స్ ఫార్ములా Cxx of tau equal to Rxx of tau minus expected value of x of t into expected value of x of t plus tau. ఆల్రెడీ ఆటో కోరిలేషన్ ఉంది కదా మన దగ్గర పైన. ఇంకా మనం ఎక్స్ట్రాగా ఏం కనుక్కోవాలి, ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ x of t, ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ x of t plus tau ఈ రెండు కనుక్కోవాలి. ఓకే అమ్మా? ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ x of t. సో x of t అంటే a cos omega t కదా. ఏని మాత్రమే లోపల ఉంచాలి, ర్యాండమ్ వేరియబుల్ ఏ కాబట్టి. cos omega t ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ a. సో 0 to 1 a FA of A. FA of A 1. a కి ఇంటిగ్రేషన్ a square by 2 0 to 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే 1 by 2 cos omega t. ఇంకేం కావాలి, ఆటో కోవేరియన్స్ కావాలి అంటే ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ x of t plus tau కూడా కావాలి. సో ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ x of t plus tau 1 by 2 cos of t plus tau డైరెక్ట్ గా వేసుకోవచ్చు అమ్మా. ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ x of t ఈక్వల్ టు 1 by 2 cos omega t వచ్చింది కదా. సో ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ x of t plus tau ఇదే మోడల్లో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే జస్ట్ 1 by 2 cos omega of t plus tau వస్తుంది. కాబట్టి ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా వేసేస్తాం. సో మనకి కావాల్సినవి అన్ని తెలిసిపోయినాయి. ఆటో కోవేరియన్స్ Cxx of tau ఈక్వల్ టు Rxx of tau మైనస్ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ x of t ఇంటూ ఎక్స్పెక్టెడ్ వాల్యూ ఆఫ్ x of t plus tau. సింప్లిఫై చేయండి, సేమ్ టర్మ్స్ LCM చేయండి. అప్పుడు మనకి సో Cxx of tau ఈక్వల్ టు 4 minus 3 అంటే 1 కదమ్మా. cos omega t cos omega of t plus tau by 12. ఓకేనా? దిస్ ఈస్ ద ఆటో కోవేరియన్స్. ఓకే అమ్మా? సో అప్ టు నౌ వి లర్న్ ద ప్రాబ్లమ్స్. ఓకే అమ్మా? సో ఈ ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ప్రాక్టీస్ చేయండి అమ్మా. మీకు ప్రాక్టీస్ చేస్తేనే చాలా ఈజీగా ఉంటాయి, చాలా ఈజీగా ప్రొసీజర్ అనేది అలవాటు పడతాం. ఓకేనా? ఓకే అమ్మా. సో ఈ యూనిట్ లో ఇంకో మోడల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఎలా ఉంటాయి అనేది సో వి విల్ సీ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాస్. ఓకే అమ్మా?